Afternoon, friends. I thought it's a good opportunity for us to provide a small update on the US trip of the Chief Minister and the IT Minister. As you have been seeing in the news, there have been a lot of positive news coming up, and a lot of companies are willing to sign MOUs with the government of Telangana. And here we have provided a list of few of those companies. And to name a few, Charles Schwab is one of the investment services companies, and this is their first offshore center here in Hyderabad. Trident Technologies, one of the pioneers in providing artificial intelligence, they have also expressed interest in setting up their operations here in Hyderabad. I think this is one of the major accomplishments in this trip of the Chief Minister Revanth Reddy Garu and the IT Minister Sridhar Babu Garu. Apart from the investments that they have done, the good thing that was accomplished during this trip is they've also had fruitful conversations with the World Bank and coming into agreement with the World Bank, asking them for the support, and they expressing their interest to support the government and provide loans for some of the projects here, like the Musi Riverfront, the Radial Ring Road, is a major breakthrough of this leadership here. They expressing their interest to provide loans at an interest rate of anything between 2 to 4%, as compared to the previous government loans that they have taken at from commercial banks at about 10 to 12%. This is a major savings for the government of Telangana. And as I understand, our leadership is trying to negotiate with them to also support in the previous loans if some of it can be converted or taken on by the World Bank itself. I think this is a big breakthrough, and my sincere and wholehearted appreciation to the Chief Minister and the IT Minister. Now, just to remind all of us, the statehood of Telangana was primarily formed because one of the main reasons was unemployment. And with the efforts of the Chief Minister and IT Minister, getting so much investment into Telangana will provide a lot of employment opportunities to the scale of tens of thousands of opportunities. This trip is promising in jobs over tens of thousands of jobs, and also will provide for reserves, which will help the government to cater to the guarantees, the welfare schemes that they have promised. I once again congratulate the Chief Minister and the IT Minister for taking these efforts. Just to let everybody know, this is the second time the leadership has gone out of the country to get foreign investment or companies to come and invest in Telangana. Along with me is our senior Congress leader, Kodan Reddy Garu. Anna, మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఐటీ మంత్రి గారు ఇంత కష్టపడి విదేశాలకు వెళ్ళి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ఇంత కష్టపడుతున్నారు. కొంతమంది అవగాహన లేకుండా సోషల్ మీడియాలో అటు ఇటు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్ళే కదా, ఆయనకు తెలియదా ఇది ఎంత మేజర్ అకాంప్లిష్మెంట్ అని, తెలంగాణకి ఇంత పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చింది? వాటి గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటన్నా? సతీష్, నిజంగా వయసులో చిన్నవాడైన రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా విజన్ ఉన్న నాయకుడు. నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన కార్యక్రమాలు చూస్తుంటే ఇంత విజన్, నేను అన్నాను కూడా ఒక రోజు, ఏం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంత దూరదృష్టి మీకు ఎట్లా ఉంది హైదరాబాద్ పట్టణం వీటి మీద అంటే, నా ఇవే కదా మూలం మనకి అని. అయితే వారిలో ఎంత విజన్ ఉందంటే ఒక్క మాట చెప్తా. తెలంగాణ ఉద్యమం తొలి ఉద్యమం 69, బహుశా వారు డైరెక్ట్గా లేకపోయినా మలి ఉద్యమం చూసినవారు, పాల్గొన్నవారు కూడా. ఈ రెండు ఉద్యమాలలో కూడా ప్రధానంగా నిరుద్యోగ సమస్యనే ప్రధానంగా మూల కారణం. ముఖ్యమంత్రిగా తనకి అవకాశం వచ్చిన మరుక్షణం నుంచి ఆయన ఆరాటం అంతా, శ్రమ అంతా పరిశ్రమలు రావాలి, పెట్టుబడులు రావాలి, యువకులకు ఉద్యోగాలు రావాలి. మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లక్షలు ఇవ్వలేము, దీనివల్లనే వస్తాయి. వారి ఆలోచన ఎంత దూరం ఉంది చూడండి. మొన్ననే ఈ మధ్యన అమెరికాకు జస్ట్ పోకముందు వారి దృష్టిలో పెట్టుకొని కందుకూరులో ముచ్చర్లలో 57 ఎకరాల భూమి స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చాడు. కానీ ఎందుకో ఈ మధ్యన టీవీలలో చూస్తుంటే ఒకరిద్దరు యువకులు, వాళ్ళు వెనకాల ఎవరున్నారో కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చూస్తుంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాకేమనిపించింది, బాల్కా సుమన్ స్వయంగా ఉద్యమంలో ఉన్నవాడు, అతని మాటలు మాట్లాడొద్దు.
నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న కృషిని వెల్కమ్ చేయాలి. 8 నెలల్లో రెండోసారి అమెరికాకు పోయి దూరదృష్టితో ఇక్కడ ఉండే వనరులు, వసతులు అన్ని ఏర్పాటు చేసిపోయిండు. ఒట్టిగా ఖాళీ చేతులతో పోలే. కేటీఆర్‌గా పోయినట్టుగా ప్లాన్ లేదు, వాళ్ళకి ఏమీ లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏమిటంటే ఈ రకమైన విమర్శలు చేయడము ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఇది వెల్కమ్ చేయాలి. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కేసీఆర్ గారు కూడా వెల్కమ్ చేయాలి. కేసీఆర్ గారిని ఎన్నో సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు, మీరు వయసులో పెద్దవారు, చాలా మీకు అనుభవం ఉంది, రండి అసెంబ్లీకి రండి అని వారిని వెల్కమ్ చేశారు. కానీ వారి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా ఈ రకమైన దుష్ప్రచారం రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద చేయడం మంచిది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక మాట నేను విన్నా, సతీష్ ఇది తమ్ముళ్ళు ఎక్కడో పెట్టుబడి పెడుతున్నారని చెప్పి. అంటే తమ్ముళ్ళు పరిశ్రమలు పెట్టొద్దా, కంపెనీలు పెట్టుకోవద్దా, లేకపోతే కొడుకులు పెట్టుకోవద్దా? ఎక్కడిది ఇది? ఎక్కడ పెట్టుకున్నా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టినా, ఎక్కడ 4 పైసలు సంపాదించినా, నేను పుట్టిన ప్రాంతానికి నేను కొంత పెట్టుబడి పెడతా, నా ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చేస్తా అనే తోచిన విధంగా సాయం చేస్తుంటే మీరు వెల్కమ్ చేయాల్సింది పోయి రేవంత్ రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని తమ్ముళ్ళ పేర్లతో ఆ ఫోటోలు, అవి డూప్లికేట్ ఫోటోలు పెట్టుకొని చూపించడం మంచి పద్ధతి కాదు ఇది. కరెక్టే. మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు అవసరమైతే వాళ్ళ చుట్టాలను కూడా పెట్టుబడులు పెట్టమని ఆహ్వానిస్తున్నారు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. వాళ్ళు చెడ్డ తప్పలేదు చేస్తలేరు కదా, ఏదో సారా వ్యాపారం ఇంకోటి చేస్తలేరు కదా. అవును, కరెక్టే. చదువుకున్న వాళ్ళు బాగుపడ్డారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ సంపాదించిన సంపద నేను పెట్టుబడి పెడతా అంటుండే, తప్పేముంది, వెల్కమ్ చేయాలి మనం. అయితే ఈ స్లైడ్ లో చూపించినవి కొన్ని పెట్టుబడులు. తర్వాత మా డెలిగేషన్ మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసరికి పూర్తి వివరాలు, ఏ కంపెనీలతో ఎంఓయూలు సైన్ చేసినవన్నీ పూర్తి వివరాలు మళ్ళీ మీతో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు.